దరిద్రం ఎట్లాంటిది అంటే నేను మాట్లాడేటప్పుడే వాడు ఉల్లిగడ్డ 100 కిలోలు అనుకుంటూ ఒళ్ళుకుంటూ పోతున్నాడు. So welcome back to my channel guys. I know it's been a long while. I haven't posted anything in this channel, but the thing is I've been busy with the life. So the thing is, oh wait, I just bought 2 new specs, which is this one and the other one is this one. I don't know which one suits me better in this video. Like, let me check. It looks visible in this video, but whereas this one is also looking good, but the thing is because of this filter and the Snapchat and the video and everything, the specs looks a bit different. Should I wear this or this? This looks bright actually. I'm gonna wear this. Anyhow, you're gonna give your opinions or not, I'm gonna listen to my own opinion, so it doesn't matter. So the thing, what was I thinking to say? చూసినారా, ఇదే నేను మర్చిపోతాను. నేను ఏం చెప్పాలి, ఏం చేయాలనుకుంటున్నానో నాకు తెలియదు, కానీ వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేసిందని మాట్లాడదాం అనేసి. నేనేంటి మాట్లాడుతూ ముఖం ఇట్లా దగ్గరకు పెట్టేస్తున్నాను, చెమటలు వస్తున్నాయడా, ఫ్యాన్ ఆన్ ఉంది అయినా కూడా. ఎనీవేస్, ఏం మాట్లాడుతుండే? Yeah, the thing is I am back to the YouTube and I've been busy with my life and like I was busy with my health. It became a little bit complicated and everything, such kind of stuff. And the second thing is I have joined back to my work and it's something like stressing me out. I know I like my job a lot and things have changed and it's stressing me out right now. This specs looks good. You guys notice I wear a lipstick to this video. So in this video I just have decided to talk and I'm still figuring it out on what to talk and what not to, and still thinking. I've decided to talk about my updates, my life updates and everything. So it's just a talking video. I'm not roasting anyone, I'm not referring anyone nor going out anywhere. So I am just gonna sit here and speak to you guys, and in between I'm gonna switch my language to either Hindi or Telugu because it's my wish, it's my channel. So it's up to you guys. Well, you guys know I've been posting a lot about law stuff and everything. Like in the month of March, in the month of March there was a posting about a law set. So I have applied to the law. I mean ఇప్పుడు ఐసెట్ ఎంసెట్ ఎలా ఉంటాయో అట్లనే లా చదివేందుకు లా సెట్ అని ఉండే. సో నేను లా సెట్ అప్లై చేసి ఉండే, చదువుండే, నెత్తి తల బాదుకొని మరీ చదువుండే. బేసికలీ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఎంసెట్, డిగ్రీ చదివే వాళ్ళకి ఐసెట్ కోర్సులు ఎట్లుంటాయో అలాగే లా చదివే వాళ్ళకి లా సెట్ అనే కోర్స్ ఉండే. అండ్ I don't know why did I even had a will to even study law, because I have done my graduation, I have done my post graduation and masters and everything, and I am employed, I am experienced, so I am totally settled in this level. And I don't know why did I even picked a level like in the law set level, coming back to the ground level and studying law set. Studying law is something which came out of my mind from nowhere, and I have thought and I have decided and I have even given my exams also for that. So అంటే లా చదవడము థాట్ అనేది అస్సలు లేకుండే ఎప్పుడు కూడా. బట్ సమ్హౌ ఐ వాంటెడ్ టు స్టడీ బికాస్ మేబీ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ఎ గ్రడ్జ్ ఆన్ సమ్వన్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఫైట్ లీగల్లీ ఆన్ మై ఓన్ యాజ్ మీ కాలింగ్ యాజ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ లాయర్. సో I have applied for the law exams and in the month of March. So I prepared, నెత్తి బలగొట్టుకొని మరీ చదువుకున్నాను. మార్చ్, ఏప్రిల్, మే అంతా చదివినాను. జూన్ 6th ఎగ్జామ్ ఉండే, రాసినాను, పాస్ అయినాను. ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో కరెస్పాండెన్స్లో చదువుతున్నాను. అది లైఫ్ అప్డేట్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ పని చేసుకుంటూ, ఇక్కడ చదువుతూ, ఇక్కడ
హెక్టిక్ పని ఉన్న చోట పని చేసుకుంటూ మళ్ళీ కూర్చొని చదువుకుంటూ అనేది నెత్తి ఏదైతే ఉందో తెల్లెంటికలు వస్తున్నాయి. సో అదనమాట, అదొక లైఫ్ అప్డేట్. అండ్ హెల్త్ పరంగా అంటే హెల్త్ పరంగా ఏవేవో అవుతున్నాయి బాడీలని. వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రో, ఏం కట్ చేసి ఏం తీసిండ్రో, ఏడగొచ్చేసి ఏం చేసిండ్రో తెలియదు అనేసి నాకు ఏడేడో నుంచి నొప్పులు అవుతున్నాయి, ఏడేడో నుంచి ఏమేమో అవుతున్నాయి. అందుకనేసి కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకుండే, కొన్ని రోజులు పని చేసి ఉండే, మళ్ళీ కొన్ని రోజులు నెత్తి బాదుకొని ఎగ్జామ్ రాసినాను. ఇవన్నీ జరిగినాయి అనమాట. హెల్త్ ఆస్పెక్ట్స్ పరంగా మాట్లాడితే డాక్టర్ ఏమన్నానంటే బాగా బలిసినవు, ఉన్న కొవ్వంత తగ్గించుకోవాలా లేకపోతే నాకే కష్టం అవుతుంది అనేసి చెప్పిండు అనమాట. సో ఇక మా మమ్మీ నాకు పొద్దుకులో ఏం చేస్తుందంటే బ్రౌన్ రైస్ పెడుతుంది. ఇక నాకు తిండి మీదనే విరక్తి వచ్చేటట్టు కష్టపడి బ్రౌన్ రైస్ మింగి తెలంగాణ స్లాంగ్లో అట్లా వెళ్ళిపోతాను అనమాట. మరి నాటు తెలంగాణలో మింగి అనేసి బ్రౌన్ రైస్ తిని కష్టపడి 3 నెలలో 4 నెలలో బ్రౌన్ రైస్ తింటే 3 కిలోలు తగ్గినది. అది కూడా ఎందుకంటే మొన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడెక్కడో ఉన్నాడు ఉల్లిగడ్డోడు, ఇక్కడ వరకు నా వీడియోలో డిస్టర్బెన్స్ అవుతున్నది చూడు. ఇది లెవెల్ ఆఫ్ దరిద్రం అనమాట. కాళ్ళ ఏలబడి కష్టపడి 3 నెలల వరకు బ్రౌన్ రైస్ తింటే 3 కిలోలు తగ్గినాను. అది కూడా ఎందుకంటే అంతకు ముందు రోజు ఏమంటారు నాకు ఫీవర్ వచ్చి ఉండే, మేబీ అంటే అంతకు ముందు రోజు కాదు, అంతకు ముందు వీక్ అంతా నాకు హెల్త్ బాగాలేకుండా ఫీవర్ వచ్చి ఉండే, ప్లస్ ఎక్కువ తినలేదు అనమాట. అందుకని 3 కిలోలు తగ్గినట్టుగా అనిపించింది. ఇక మా మమ్మీ బ్రౌన్ రైస్ మీద ఇంపాక్ట్ వెయిట్ తగ్గిపోతుంది అనేసి ఇక నాకు పొద్దుకుల బ్రౌన్ రైస్ పెడుతుంది. నాకు తిండి మీదనే విరక్తి వస్తుంది. నా బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలా. మంచిగా ముక్కలు, చికెన్ ఎక్కువ తినాం అనేసి మటను, చేపలు, ప్రాన్స్ తినేదాన్ని. నాకు బ్రౌన్ రైస్, అది కూడా తెలుసా, బ్రౌన్ రైస్ కూరలతో కూడా కాదు, బ్రౌన్ రైస్ కిచిడి చేసి పెడుతున్నది. అంత సూపర్ లెవెల్ ఆఫ్ దరిద్రం అంటుకుందంటే నాకు. ఇంకా దరిద్రానికి ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ ఏంటి తెలుసా, నాకు నార్మల్గానే మా ఇంట్లో కిచడి ఎర్రపప్పుతో చేస్తారు. మా మమ్మీ ఎర్రపప్పు తింటే అంటే అది వాతం అనేసి, ఎర్రపప్పు తింటే వాతమేమో అనేసి నాకు పెసరపప్పు వేసి పెడుతున్నది. దినమల్లా కిచిడి, దినమల్లా అది కూడా బ్రౌన్ రైస్ కిచిడి, దినమల్లా ఇంకా పెసరపప్పు కిచిడి. ఇంకెందుకు దేవుడా నన్ను ఇక్కడ బతుకుంచినవు? ఎందుకు? ఇంకేం చేసేది ఉంది? ఇట్లాంటి తింటే ఎప్పుడో పోయాల్సింది, ముందే పోయేటట్టున్నాను తెలుసా. మా ఖాందాన్ అంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళు అంటే బలిచిన వాళ్ళు బాగా తింటారు. నేనేమో అలా ముందు కూర్చొని ఒక నిమిషం ఆగి, నా బ్రౌన్ రైస్ ఉడుకుతుంది, నా బ్రౌన్ రైస్ కిచిడి ఉడుకుతుంది అనేసి తెచ్చుకొని అలా ముందు బ్రౌన్ రైస్ తింటున్నాను. నాకు ఏడుపు వస్తున్నది తెలుసా. నాకు కష్టము చెప్పుకోలేని అంత కష్టం వస్తున్నది. అలా ముందు అదొక మూవీ ఉంటుంది చూడు, కోట శ్రీనివాస్ చికెన్ని ఇట్లా హ్యాంగ్ చేసుకొని తెల్లన్నం తింటాడు. మా ఇంట్లో మా చుట్టాలందరి ముందు వాళ్ళంతా చికెన్ మటన్ అవన్నీ తింటుంటే అలా ముందు నేను కూర్చొని బ్రౌన్ రైస్ తినుకుంటూ ఆ ఫ్లేవర్ వాసన వస్తున్నది, ఆ వాసన పీల్చుకుంటూ తింటానమాట. ఇట్లా అవుతున్నది. ఇది ఒక అప్డేట్ నా జీవిత ఘటనలో. 2025 నుంచి దరిద్రం అంటుకుంది. 2025 కాదు, 2023 నుంచి నాకు ఒక దరిద్రం అంటుకుంది. కాలు చొప్పు కింద అంటుకుంది, అయితే పోవటనే లేదు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, వాట్ ఎల్స్ లైఫ్ అప్డేట్స్ కెన్ ఐ గివ్ ఇన్ దిస్ వీడియో? Okay, so the thing is, I recently started to have pimples on my face. Usually I don't have pimples. My face is clear skin and it doesn't have any pimples. But for some reason I have started to notice ever since 2 months. 2 months literally. I'm like, usually when I get a pimple in rare conditions, rare instances, I keep a Dettol on it so that it get dried up and whatever the thing will be there, it will come out on its own. So I've been doing the same thing even now also, but ever since past 2 months I've started to notice something as this marks, like
it started to keep a mark on my face, and I don't know why, and it's looking even more uglier and very evident about the pimple and everything. I don't know what to do. I'm thinking to go to the doctor, but doctor lake పైసలు తప్పించి ఇంకేం ఉండదు కాబట్టి అందుకనేసి నేను ఆలోచిస్తున్నాను డాక్టర్ దగ్గర పోవాలా వద్దా అనేసి. న్యాచురల్గా ఏదన్నా పోతే బాగు అనేసి. అయినా కూడా నేను ఇప్పటికీ డెటాల్ పెడుతున్నాను అది డ్రై అయ్యి పోతుంది అనేసి, కానీ డ్రై అయిపోతలేదు. జస్ట్ స్కిన్ మీద ఏదైతే ఉందో ఆ లేయర్ అట్లే పోతుందని ఇక్కడ అంతా బ్లాక్ మార్క్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. కానీ యూ గైస్ యా ఇక్కడ ఫోర్ హెడ్ లో కూడా అంత పింపుల్స్ వచ్చాయి, కానీ అన్ని పోవట్లే. ఐ డోంట్ నో వై. ఫేస్, ఒక గర్ల్కి ఫేస్ అంటే చాలా ప్రియారిటీ థింగ్, అండ్ ఫేస్ మీద ఏమైనా మరకలు పడ్డాయంటే, బాయ్స్కి కార్ మీద మరక పడితే, కార్ మీద ఎవరైనా గీకితే, కార్ని ఎవరైనా గుద్దుకుంటూ పోతే ఎట్లా ఎంత ఎంత నొప్పి అవుతుందో అంత ఫీల్ ఉంటుంది అనమాట గర్ల్స్కి. ఈ రోజుకి ఇంత చాలా అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే బాగా వాగేసినాను. నాకు దాహం అవుతున్నది, దాహం అవుతే నీళ్ళు తాగుతాను. Oh yeah, look, I have a mark over here, yeah, this one. This mark is something which a doctor gave injection in the month of January, because some injection related to anti-infection or something like that. So she tried to give over here, but then it didn't work or something like that, so she gave it over here. జనవరిలో వచ్చింది, ఇప్పటివరకు ఇంత పెద్ద మార్క్ పోలేదు. నేను ఎవరు చెప్పాలి? ఫేస్ అంటున్నాను, ఫేస్ మీద మార్కాలకే ఎంత ఏడుస్తున్నాను, ఇంకా చేయి మీద మార్క్ అంటే నేను ఎవరికి చెప్పుకోవాలా? నా బాధలు ఎవరికి చెప్పుకోవాలా? అందుకే మీకు చెప్తున్నా. ఎనీవేస్, వీడియో చాలా లెందీ అవుతుంది, నాకు ఎడిట్ చేసేందుకు ఫోన్లో స్పేస్ లేదు. మస్తు దాహం అవుతుంది, ఎందుకంటే మస్తు మాట్లాడితే ఎక్కువ మాట్లాడితే దాహం వేస్తుంది, అందుకనేసి. ఇక్కడ ఏం లేవు పెద్ద, మీరు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ అన్ని పెన్లు, పెన్సిళ్ళు, ఇంకొక పెన్, ఇంకొక పెన్సిల్, ఇంకేదేంటి, దిస్ ఇస్ మై లిప్స్టిక్. ఈ వీడియో చేస్తున్నందుకు తెచ్చుకున్నాను అనమాట. ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ ఒక ఇందాక చూపించిన వీడియో స్టార్టింగ్లో చూపించిన స్పెక్స్ ఉన్నది, ఇంకొక ఫోన్ ఉంది. యాక్చువల్గా ఈ ఫోన్ని మేము ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ లెక్క వాడతాము, ఎందుకంటే ఏం కాలేదు ఫోన్కి ఫీల్ అయిపోకండి, ఫోన్ ఇరిగిపోయింది అనేసి సంతోషించకండి. ఫోన్కి ఏం కాలేదు, ఎందుకంటే కోటిలోనే నేను పోయి మరి 80 రూపీస్కి బార్గెన్ చేసి కవర్ కొనుక్కొచ్చుకున్నాను, అందుకనేసి ఫోన్కి ఏం కాలేదు. ఇది కవర్. దీన్ని ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ లెక్క వాడతాం. మా ఇంట్లో ఒక సిమ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఇంట్లోకే ఫోన్ చేసేందుకు. ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఉన్నాయి, కానీ I don't know, like I just purchased that phone for no reason, so we are using it for house purpose. I kept one SIM in it and landline leka vadukuntunnam anamata, and ante landline leka notification kuda vachedi. ఇంకేం ముచ్చట్లు లేవు గణేష్, ఇంతటికి ఈ వీడియో సమాప్తం చేస్తున్నాను. Thanks for watching this video, guys. Thanks for listening me out, because I don't usually make Insta live, and if I do also nobody even joins that call. So ఇలా యూట్యూబ్లో వీడియో చేసుకొని మరి నా కష్టాలు నా లైఫ్ అప్డేట్స్ ఇస్తుంటాను అనమాట. అలా అని కాదు, ఐఎమ్ థింకింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు యూట్యూబ్ అండ్ డూ ద రొటీన్ లైఫ్ విచ్ ఐ యూస్ టు డూ, లైక్ రోస్టింగ్, రీడింగ్ కమెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ I'm not getting time, that's the only thing. వీడియో మొత్తంలో నేను హిందీలో మాట్లాడలేదు, నా హిందీ ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతున్నట్టున్నారు. ఎనీవేస్, I can't speak more now. Okay guys, bye.